سوا على حب النبي، يلا سوا. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنا يا هنانا يا هنانا سوا على حب النبي، يلا سوا. يا هنانا يا هنانا حب النبي، يلا سوا. يا هنانا يا هنانا يا هنانا سوا على حب النبي، يلا سوا.
يا هنانا سوا على حب النبي يلا سوا. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا بسيدنا محمد. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هنانا 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 خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني. خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني. ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا 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 هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا أجمل العالم خلقا وأجل الناس خلقا. ذكره غربا وشرقا خير والحمد لله. يا هنانا 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 يا هنانا. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يا هنانا بمحمد
يا هنانا. ويلز بوكس نقدم كل ما هو هادف. وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمرون قمرون
تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة Wahai purnama, wahai purnama yang indah lagi sempurna. Bagaimana nak keluar dengan kata-kata. قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. من حبي فيه صليت عليه شفت السماحة في نور عينيه في ضي فجر جماله بدر كل البشر بتحن لي. وحشنا يا رسول الله. يا هنانا سوا على حب النبي، يلا سوا. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنا يا هنا يا هنانا بسيدنا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا ظهر الدين المؤيد بظهور الهدي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور الهدي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا
المثاني وحوى لطف المعاني خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليك أنزل يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا 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 هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا أجمل العالم خلقا وأجل الناس خلقا ذكره غربا وشرقا خير والحمد لله يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يلا سوا يا هنانا 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, yang saya hormati lagi saya kasihi Ketua Pegawai Amalul Insan Purina Syarif yang turut bersama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah. Seterusnya Al-Fadhil Ustaz Syahrul Azam. Seterusnya yang kita muliakan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Khairul Nizam, tenaga pengajar kita pada malam ini. Malam yang kedua daurah talaqi kitab bersanad. Kita akan bertalaqi bersama-sama kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah, ya, bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz. Namun sebelum kita meneruskan, kiranya kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, insya-Allah. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah sekalian yang saya hormati lagi saya kasihi, selamat datang ke daurah talaqi kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, siri yang kedua, malam yang kedua pada malam ini. Insya-Allah kita teruskan lagi majlis ilmu, bersama-sama kita isi waktu kita isi
jiwa kita dengan ilmu yang bermanfaat, insya-Allah moga-moga akan dapat kita jadikan bekalan untuk kita bawa ke hari akhirat nanti, insya-Allah. Sebelum kita teruskan, suka untuk saya sekali lagi kita berikan sedikit peringatan. Ni untuk kita punya rekod bersamalah ya. Saya dah hantar link Microsoft Form di ruangan chat ataupun ruangan komen itu. Jadi minta kerjasama tuan-tuan haji, puan-puan hajah untuk terus-sama mengisi. Ini adalah untuk rekod kehadiran kita, untuk rekod kita, untuk kita punya nak sampaikan maklumat kan, untuk kita nak sampaikan berita ke khabar tentang kelas kita, ataupun ada sesi soal jawab yang berlaku, insya-Allah kita akan cuba untuk manfaatkan sebaiknya maklumat yang diberikan daripada Microsoft Form ini, insya-Allah. Okey, tanpa saya ingin memanjangkan kalam saya ingin menjemput dan mempersilakan Tuan Guru kita Al-Fadil, Ustaz Hairul Nizam untuk meneruskan majlis kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Selasa kedua ini kita dapat bertemu untuk membaca kitab Risalatul Jami'ah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman di dalam memahami kitab yang mendatangkan ringkasan bagi perbahasan akidah, syariat dan juga tasawuf. Jadi alhamdulillah dalam pertemuan yang lepas kita telah membicarakan secara umum berkenaan dengan kepentingan ilmu dan apakah kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari, kesannya, kebaikan kita menuntut ilmu. Dan alhamdulillah moga-moga dengan apa yang telah kita dengar pada minggu lepas itu menguatkan lagi semangat kita untuk terus mendalami ilmu, khususnya ilmu-ilmu yang memperkenalkan kita kepada Allah dan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pada hari ini insya-Allah saya akan menyambung perbahasan kita, iaitu kita ingin berkenalan terlebih dahulu dengan pengarang kitab Ar-Risalatul Jami'ah ini, iaitu Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi. Jadi kita akan mempelajari kitab beliau, jadi menjadi satu perkara yang baik sebelum kita mempelajari kitab karangan mana-mana para ulama untuk kita berkenalan terlebih dahulu dengan beliau. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan dengan menyebut nama-nama orang saleh. Kata para ulama kita, bi zikris salihin tatanazzalur rahmat. Dengan menyebut tentang orang-orang saleh maka akan turunlah rahmat. Maksudnya dengan kita menyebut tentang orang-orang saleh, Allah SWT akan menurunkan rahmat kepada kita. Lalu bila kita mendengar kisah mereka ni, kita juga terasa teruja untuk mengikut jejak langkah mereka. Jadi insya-Allah kita akan berkenalan terlebih dahulu berkenaan dengan siapakah dia pengarang kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tazkiratun Nafi'ah, iaitu Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam buku Ar-Risalatul Jami'ah yang saya gunakan ini didatangkan beberapa pengenalan ringkas berkenaan dengan pengarang kitab ini. Jadi disebut di sini beliau dikenali dengan gelaran Abu Alawi. Itu gelaran beliau lah, Abu Alawi. Dan beliau bernama Ahmad. Kalau kita tahu, macam sebagaimana kita semua sedia maklum sebelum ini, bila sebut Al-Habib ini, macam contoh di Malaysia kita ada Habib Ali Al-Jufri. Kita biasa dengar ataupun tokoh yang terkenal di Malaysia sebagai contoh Habib Ali Zainal Abidin. Disebut Al-Habib, maka sebenarnya ini adalah merupakan tradisi orang-orang Yaman
di dalam mereka memuliakan orang yang nasabnya bersambung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mengikut tradisi ulama-ulama ataupun tradisi masyarakat Yaman, sesuatu itu bernasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan dipanggil sebagai Al-Habib. Al-Habib bererti Al-Mahbub, iaitu yang dicintai. Baik, Al-Habib ni bukan namanya Al-Habib. Contoh macam kita panggil Habib Ali Zainal Abidin. Al-Hamid. Disebut Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, beliau bernama Ali Zainal Abidin. Tetapi dipanggil orang Habib Ali. Kenapa? Kerana tradisi ulama-ulama Yaman dan juga diikuti oleh ulama-ulama di Indonesia dan juga di Malaysia. Apabila seseorang itu daripada keturunan baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, maka sebelum namanya itu akan didatangkan kalimah Al-Habib. Al-Habib bererti Al-Mahbub, iaitu yang dicintai. Untuk menyatakan betapa mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah rezekikan untuk bersambung silsilah kekeluargaan dengan Nabi alaihi salatu wasalam, mereka ini adalah kecintaan kaum muslimin. Kerana sebagaimana kita cinta kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga akan mencintai segala yang berkait dengan baginda. Maka antara yang dicintai oleh Nabi adalah ahli keluarga baginda sendiri, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan di sana manusia-manusia beruntung yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi orang yang pertitihan nasabnya itu bersambung dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semestinya mereka ini disayangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila baginda Nabi alaihi salatu wasallam cinta kepada ahli keluarga baginda dan baginda juga mencintai seluruh umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sebab itulah tradisi masyarakat Yaman mereka akan panggil Ahlul Bait ataupun golongan yang bersambung nasab dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran Al-Habib. Al-Habib. Jadi bila kita dengar kitab kita ini dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi, maka secara automatik kita mengetahui bahawa pengarang kitab ini selain daripada beliau merupakan seorang ulama, beliau juga telah direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjadi mereka yang salah silahnya bersambung dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau di Malaysia ni, kalau tradisi di Yaman, kalau Ahlul Bait itu dipanggil Al-Habib. Kalau tradisi masyarakat kita di Malaysia pula biasanya akan disebut Sayyid, Sayyid ataupun Syarifah. Sayyid sekian-sekian-sekian, Syarifah sekian-sekian-sekian, binti Sayyid sekian-sekian-sekian. Jadi ini adalah kalau As-Sayyid maknanya ketua. Ketua. Kita panggil namanya, contoh namanya Ahmad, kita panggil dia Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad. Maknanya As-Sayyid ni maknanya penghulu, maknanya ketua kita. Maknanya juga menunjukkan penghormatan kepada mereka yang bersambung darah dengan Nabi. Kalau wanita pula, uruf masyarakat kita akan panggil sebagai Asy-Syarifah ataupun Syarifah sekali-sekali. Syarifah maknanya wanita yang mulia, kerana mereka itu dimuliakan oleh Allah dengan bersambung silsilah keturunan mereka dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita kembali kepada pengarang kitab kita ini. Beliau dipanggil atau digelari dengan Abu Alawi. Abu Alawi, dan nama beliau adalah Ahmad. Di sini didatangkan silsilah keturunan beliau sampai kepada Rasulullah. Subhanallah. Kita sebut satu-satu. Beliau bernama Ahmad bin Zain bin Alawi bin Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abi Bakr Al-Habashi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadillah bin Hasan At-Turabi bin Ali bin Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain, yang merupakan putera kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga putera kepada Sayyidatuna Fatimah
binti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pengarang kitab kita ini beliau adalah daripada zuriat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada keturunan Sayyidina Al-Husain. Jadi kalau uruf orang Mesir, beliau akan di hujung nama dia sebut Al-Husaini, Al-Husaini. Daripada darah zuriat Sayyidina Al-Husain. Manakala ibu beliau juga daripada keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu Fatimah binti As-Sayyid Ali bin Aqil ba Harun Jamalulain ba Alawi Al-Husaini Al-Makki, juga daripada keturunan Sayyidina Al-Husain. Jadi ayahanda dan bonda beliau adalah daripada keturunan Sayyidina Al-Husain, yang mana Sayyidina Al-Husain adalah merupakan cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah syahid di Karbala. Dan mengikut catatan sejarah, kepala mulia Sayyidina Al-Husain itu tersimpan di Masjid Al-Husain yang terletak di kota Kahirah, Mesir, berhadapan dengan Masjid Al-Azhar Al-Sharif. Okey, pengarang kitab kita ini lahir di Hadramaut. Beliau lahir di Hadramaut, iaitu pada awal-awal pada tahun 1069 Hijriyah. Beliau lahir pada tahun 1069 Hijriyah. Kita sekarang ni dah 1400, maknanya sudah hampir 400 tahun beliau meninggalkan kita. Namun subhanallah, kitab beliau sampai dan terus dibaca sehingga ke hari ini. Jadi daripada kecil lagi beliau sudah menghafaz Al-Quranul Karim. Dari kecil lagi disebut beliau telah menghafaz Al-Quranul Karim. Jadi di sini sebenarnya adalah sistem pendidikan satu ketika dahulu, iaitu kanak-kanak dari kecil lagi mereka disukakan kepada mereka untuk menghafaz Al-Quranul Karim. Jadi dari kecil lagi jiwa anak-anak itu sudah terkait dan mencintai Al-Quranul Karim. Jadi ini satu sistem yang sudah terbukti keberkesanannya, dan para ulama kita rata-rata daripada kecil lagi sudah menghafaz Al-Quranul Karim. Jadi alangkah baiknya kalau dalam keluarga kita juga ada mereka yang menghafaz Al-Quran. Dan adakah kita nak mengharapkan anak-anak kita saja? Tak. Kita sendiri pun kalau boleh berusaha untuk menghafaz sebanyak mungkin ayat-ayat Al-Quran Karim. Jadi program hidup kita adalah, antara target kita adalah menghafaz Al-Quran Karim. Walau kita dalam usia apa sekalipun. Kerana sebanyak mana Allah Ta'ala rezekikan Al-Quran tersimpan di dalam dada kita, maka itu adalah satu rezeki apabila ayat Al-Quran diizinkan untuk disimpan di dalam dada kita. Mana tahu dengan keizinan daripada Allah, sedikit demi sedikit Allah akhirnya merezekikan kita untuk menghafaz Al-Quran. Dan pentingkanlah untuk ahli keluarga kita juga untuk menghafaz Al-Quranul Karim. Jadi pengarang kitab kita ini juga, kalau kita lihat, beliau ini disebabkan daripada kecil lagi sudah didatangkan minat yang begitu tinggi kepada ilmu dan kepada penghafazan Al-Quran serta ilmu-ilmu Islam yang lain. Maka Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi ini dari kecil lagi sanggup berjalan jauh semata-mata untuk menuntut ilmu. Disebut beliau daripada kampung beliau, iaitu yang bernama Al-Ghurfah. Kampung beliau dipanggil Al-Ghurfah, terletak di Hadramaut. Beliau telah berjalan kaki ke satu perkampungan yang namanya Shibam. Saya sendiri tak pernah sampai ke Yaman, tapi disebutlah catatan sejarah, beliau daripada kampung beliau yang bernama Al-Ghurfah, beliau telah berjalan kaki menuju ke satu lokasi lain, iaitu Shibam, yang juga terletak di Hadramaut, dengan tujuan untuk menuntut ilmu setiap hari Isnin dan hari Khamis. Daripada kampung beliau akan berjalan kaki menuju ke Shibam. Berapa jauh di antara Shibam dengan Al-Ghurfah? Disebut dalam, kalau kita tengok dalam Google Map, lebih kurangnya 6 km berjalan kaki. 6 km setiap Isnin dan Khamis beliau akan berjalan kaki menuju ke Shibam semata-mata untuk menuntut ilmu. Beliau juga pergi ke tempat lain. Beliau juga pergi ke Taris, ke Sayhun, dan juga ke Tarim. Beberapa lokasi-lokasi ilmu pada zaman beliau. Jadi maknanya orang dulu walaupun mereka serba kekurangan mungkin kenderaan
untuk memudahkan mereka menuntut ilmu tu mungkin kurang. Jadi ia tidak mematahkan semangat mereka untuk menuntut ilmu. Dari kecil lagi Habib sudah direzekikan oleh Allah satu perasaan yang kuat untuk menuntut ilmu sehingga beliau tidak kisah untuk berjalan sejauh 6 km selama 2 hari daripada kampung beliau Al-Ghurfah ke Shibam. Subhanallah. Jadi kalau kita lebih kurang dalam sejam pun dah gelisah daripada dalam rumah, bukan nak pergi ke Kuala Kangsar. Itu teruk no lah, teruk no. Saya di Kuala, tuan-tuan di merata tempat. Saya bukan nak suruh tuan-tuan datang ke Kuala Kangsar. Maknanya kita hanya di rumah, hanya dengar. Itu pun kalau kita rasa alah susah, maknanya kita perlu berusaha dengan lebih tekun untuk moga-moga Allah SWT memberikan kepada kita semangat yang kuat untuk menuntut ilmu. Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi ini disebut dalam catatan sejarah. Beliau mempunyai ramai orang guru. Antara guru beliau disebut adalah Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Antaranya Abdullah bin Ahmad Bal-Faqih. Antaranya lagi Muhammad bin Abdullah Bajamal. Antaranya Ahmad bin Abdullah Syurahil dan banyak lagi. Nak menunjukkan bahawa tradisi ilmu dalam Islam ini selain daripada kita membaca, mesti kita ada bimbingan guru. Sebab itu antara majlis yang diadakan oleh pihak tabung haji juga adalah majlis kita sama-sama menadah supaya kalau ada maklumat-maklumat yang kita tak biasa dengar, kita akan dapat, dan kalau ada sebarang persoalan kita akan dipandu. Maka kalau ada orang dia tak nak belajar secara berguru, dia nak baca sendiri, maka tidak mustahil apa yang dia baca itu dia baca dalam keadaan dia kurang maklumat lalu menyebabkan dia salah faham terhadap apa yang dia temui dalam kitab-kitab yang dibaca. Antara yang disebut juga berkenaan dengan Al-Habib Ahmad ini adalah selain daripada beliau memiliki guru yang ramai menunjukkan kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu, beliau juga memiliki pelajar yang ramai. Bila pelajar yang ramai ini itu satu orang kata apa, satu petanda bahawa ilmu beliau itu tersebar luas. Maknanya masyarakat menerima dan memperakui keabsahan ilmu yang dimiliki oleh beliau sehingga rata-rata anak murid datang daripada pelbagai pelosok untuk menuntut ilmu daripada beliau. Dan yang menariknya disebut dalam sejarah antara murid beliau sendiri adalah beberapa orang anak beliau sendiri. Antaranya anak beliau bernama Alawi. Antara murid beliau sendiri adalah anak beliau bernama Muhammad. Antara murid beliau juga anak beliau bernama Abu Bakar. Antara murid beliau juga adalah anak beliau bernama Hasan. Antara murid beliau juga adalah anak beliau sendiri bernama Ja'far bin Ahmad. Antara murid beliau juga adalah puteri anak perempuan beliau yang bernama Salma. Jadi ini di antara contoh anak-anak murid beliau, dan banyak lagi kalau antara anak murid beliau yang bukan daripada anak beliau sendiri. Antaranya Muhammad bin Zaid ibn Sumaid, antaranya Umar bin Zaid bin Sumaid, antaranya Umar bin Abdul Rahman Al-Bar, antaranya adalah Ahmad bin Ali bin Hussein bin Umar Al-Attas dan beberapa orang ulama-ulama besar yang lain. Jadi saya teringat apa yang disebut oleh guru saya, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, sewaktu beliau membaca Sahih Al-Imam Al-Bukhari, dan apabila beliau menemui periwayatan hadis itu daripada seorang anak yang mendengar hadis daripada bapanya dan bapanya mendengar daripada datuk si cucu. Jadi sanad ilmu itu bersambung daripada seorang ahli keluarga kepada ayahnya kepada datuknya. Lalu biasa akan dikomentar oleh guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kata beliau ini menunjukkan bahawa seseorang yang memiliki ilmu dia jangan alpa terhadap ahli keluarganya sendiri. Sebab kadang-kadang mungkin satu orang yang dia hebat, dia mempunyai keilmuan yang hebat, tetapi ilmunya itu hanya dicurahkan kepada orang lain dan dia seakan-akan terupa kepada ahli keluarga dia sendiri. Jadi pastikan kita kalau ada ilmu, kita ada pengetahuan dan insya-Allah kita akan mempelajari kitab ini. Jadi kita akan mendapat maklumat-maklumat dan juga ilmu yang bermanfaat. Maka pastikan antara murid kita yang kita sampaikan apa yang kita telah pelajari ini adalah keluarga kita sendiri. Dan ini adalah satu perkara yang penting. Sebab itu ada beberapa keluarga yang terkenal dengan sebagai keluarga ilmu. Sebut nama keluarga ni, orang tahu ini keluarga ayah dia alim, datuk dia alim, pakcik dia alim, sepupu dia alim. Begitu. Contoh macam kalau dalam zaman yang mutaakhir ini, contoh keluarga Al-Ghumari. Yang disebut As-Sadah Al-Ghumariyah, kita akan tergambar berapa tokoh-tokoh besar
dalam ilmu Islam yang mereka ini ayahnya alim, datuknya alim, adik-beradiknya alim, anak buah alim. Antaranya lagi kalau macam di Mesir sebagai contoh, keluarga Al-Syekh, Ali Syekh. Contoh Dr. Abdul Fattah Al-Syekh dan juga ayah beliau. Dan beberapa orang lagi yang keluarga-keluarga ini dikenali sebagai keluarga-keluarga yang terkenal dalam ilmu pengetahuan. Jadi sebagai benda yang kita dapat belajar di sini juga adalah pastikan ilmu yang kita pelajari itu kita sampaikan kepada orang ramai, khususnya kepada ahli keluarga kita sendiri, khususnya kepada anak kita sendiri. Dalam mukadimah ini juga disebut antara perkara yang menarik yang ada pada Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi ini adalah beliau ini seorang yang ketika menegur seseorang, beliau menegur secara kiasan. Banyak keadaan beliau bila menegur suatu kemungkaran, beliau menegur secara kiasan. Dia panggil at-ta'rid ataupun at-talwih. Bukan secara direct kepada orang itu. Dia disebut secara orang kata apa, secara tidak langsung. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya adalah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi kalau nak menegur satu masyarakat sebagaimana yang berlaku kepada seorang sahabat Rasulullah yang beliau adalah seorang wanita, termasuk di kalangan sahabiat, dalam bahasa Arab panggil as-sahabiyah. Sebenarnya sahabat Nabi yang berjantina wanita. Beliau bernama Barirah dan beliau sangat rapat dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Barirah ni seorang yang berstatus hamba. Beliau bukan berstatus orang merdeka pada zaman Nabi. Beliau seorang muslimah dan beliau dimiliki oleh tuan beliau sendiri. Jadi beliau berstatus hamba. Jadi akhirnya berlaku satu perjanjian di antara beliau dengan tuan beliau. Sekiranya Sayyidatuna Barirah berjaya membayar beberapa jumlah tertentu dalam tempoh yang tertentu, maka tuannya akan membebaskan Sayyidatuna Barirah. Dan akhirnya Sayyidatuna Barirah berusaha bekerja untuk mendapatkan wang bagi menebus dirinya daripada perhambaan, tetapi akhirnya beliau seakan-akan hampir tidak berjaya. Telah berusaha namun tidak berjaya. Akhirnya beliau telah meminta bantuan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha untuk membantu beliau bagi membebaskan diri beliau daripada perhambaan. Beliau nak jadi seorang yang merdeka. Lalu akhirnya Sayyidatuna Aisyah setuju, tetapi syaratnya hendaklah al-wala. Ini satu perkara baru bagi kita mungkin, kerana al-wala ini adalah hubungan di antara seseorang hamba dengan orang yang membebaskan dirinya. Dia panggil al-wala. Al-wala ini maknanya apabila seseorang hamba itu akhirnya dibebaskan oleh tuannya, maka hubungan bekas hamba dengan tuannya itu dipanggil al-wala. Maksud dia, apa peranan al-wala? Al-wala ini antara peranannya adalah sekiranya bekas hamba yang sudah menjadi orang merdeka tadi, katakan dia mempunyai harta selepas itu dan dia tidak memiliki sebarang ahli keluarga yang mewarisi hartanya, maka harta mantan hamba ini akhirnya kalau tak ada sebarang kaum kerabatnya akan diwarisi oleh mantan tuannya. Jadi Sayyidatuna Aisyah ketika ingin membebaskan ataupun ingin membantu Sayyidatuna Barirah untuk bebas daripada perhambaan dengan membayar sejumlah wang bagi membantu Sayyidatuna Barirah mencukupkan wang yang telah dikumpulkan oleh beliau. Lalu Sayyidatuna Aisyah kata, maka kalau saya membebaskan kamu semestinya al-wala itu adalah milik saya. Maksudnya kamu dengan saya kita akan mempunyai hubungan al-wala. Lalu akhirnya Sayyidatuna Barirah memberitahu kepada tuan beliau bahawa Sayyidatuna Aisyah ingin membantu membebaskan beliau, tetapi semestinya al-wala itu akan diberikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Maka keluarga ataupun tuan kepada Sayyidatuna Barirah tidak bersetuju. Bahkan beliau mahu kalau Sayyidatuna Aisyah bebaskan, bantu sekalipun Sayyidatuna Barirah untuk keluar daripada perhambaan, maka al-wala tetap milik bekas tuan tadi, bukan milik Sayyidatuna Aisyah yang membantu membebaskan. Lalu akhirnya perkara ini dimaklumkan kepada Sayyidatuna Aisyah.
Lalu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang telah berlaku. Maka Nabi sangat murka kerana ini satu pengubahan hukum, satu pengubahan hukum. Kerana apabila seseorang membantu ataupun menolong seseorang bebas daripada perhambaan, maka al-wala adalah milik orang yang membebaskan itu, iaitu orang yang membantu membebaskan itu. Sepatutnya bila Sayyidatuna Aisyah membantu Sayyidatuna Barirah untuk bebas daripada perhambaan, maka al-wala itu milik Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW telah naik di atas mimbar dan Nabi telah memanggil para sahabat, lalu baginda telah berkhutbah. Nabi sebut apa? Ma balu aqwamin yashtarituna syartan laysa fi kitabillah. Apa kena dengan satu kumpulan yang mereka telah mensyaratkan satu syarat yang tidak ada dalam kitabullah. Nampak? Di sini bukti bahawa Nabi SAW apabila ingin menegur seseorang, antara cara baginda Nabi adalah menegur secara tidak langsung. Bukan terus menyebut siapakah orang yang ingin ditegur, tapi Nabi buat teguran umum begitu. Maka ini adalah sikap baginda Nabi yang juga merupakan sikap Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi. Beliau kalau menegur seseorang, beliau tidak akan menegur secara langsung. Sebaliknya beliau membuat teguran secara umum. Lalu yang bersalah akan merasa bahawa sebenarnya Al-Habib ingin menegur dirinya. Jadi sebenarnya ini adalah satu cara yang sangat berkesan untuk menyebabkan orang yang bersalah itu berubah. Tetapi kalau dia sudah bersalah, kemudian ditegur secara terang-terangan dengan di hadapan orang lain sebagai contoh, maka biasanya dia akan merasa malu dan ini akan menghalang dirinya untuk berubah. Bahkan dia akan jadi geram dan mungkin ia akan menjadi seorang yang makin ganas melakukan maksiat sebagai protes kepada cara teguran yang tidak kena terhadap dirinya. Jadi Sayyiduna Al-Habib Ahmad ini sangat terkenal sebagai orang yang bila menegur secara tidak langsung. Cuma kadang-kadang ada jugalah yang beliau akan menegur secara langsung sekiranya keadaan yang sesuai. Jadi ini adalah beberapa sikap yang ada pada beliau. Di sini juga disebut antara akhlak dan juga sifat beliau ni, beliau seorang yang sangat dermawan. Sangat-sangat dermawan. Orang yang dermawan ini apa artinya? Adalah orang yang yakin bahawa dia tidak akan disisihkan oleh Allah. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW pernah bersabda, was-sadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti. Lalu para ulama ketika mendengar sabdaan Nabi ini, mereka telah membuat pelbagai huraian. Apa maksud Nabi sedekah adalah bukti? Maka antara huraian yang masyhur adalah huraian para ulama kita terhadap sabdaan Nabi ini. Sebagian para ulama berpendapat maksud Nabi sedekah adalah bukti, sebenarnya ingin memberitahu bahawa orang yang telah bersedekah itu adalah satu bukti bahawa dia yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau ikut secara kiraan matematik, dia ada duit katakan 500,000. Dia bersedekah katakan, kita ambillah 10,000. Dia ada 500,000, dia sedekah 10,000. Sikit dah tu kan? Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya dia bersedekah. Apabila dia keluarkan 10,000 dan dibagi kepada fakir miskin sebagai contoh, maka secara matematiknya duit dia sudah berkurang, iaitu berkurang 10,000. Dia sudah berkurang 10,000 daripada jumlah 500,000. Tetapi apabila seseorang itu dia bersedekah dalam keadaan dia bukan tujuan bersedekah tu untuk naikkan rating dia ataupun supaya follower dia bertambah ataupun bisnes dia makin orang suka, bukan, tetapi dia bantu memang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu pemberian itu adalah satu bukti bahawa dia yakin dia tidak akan disisihkan oleh Allah. Sebab kalau ikut secara kasar, secara logik, kita sebagai manusia biasa ni, dia sudah rugi sebab daripada 500,000, 10,000 sudah hilang. Dalam keadaan tak ada sebarang manfaat keduniaan yang dia akan dapat balik. Tetapi apabila seseorang itu bersedekah, walau dalam apa jumlah sekalipun, maka itu bukti bahawa dia yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran kepadanya dan tidak akan mensia-siakan dia. Sebab tu seseorang yang sangat dermawan itu adalah bukti dia sangat yakin kepada Allah, dan ini juga satu bukti bahawa jiwanya itu sudah berjaya dididik untuk tidak menjadikan dirinya itu sarang kepada dunia. Dia tidak mahu menjadikan jiwanya, sukmanya, sanubarinya sebagai
sarang kepada dunia yang merosakkan. Tetapi dia meletakkan dunia itu bukan di dalam jiwanya, sebaliknya di dalam tangannya yang dia boleh lemparkan apabila dia ingin memberikan sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut juga bahawa Al-Imam Al-Habib Ahmad Al-Habashi ini juga seorang yang sangat wara'. Sangat wara'. Apa maksud wara'? Wara' ni maknanya meninggalkan satu perbuatan yang tidak haram. Dia ada satu benda tu tidak haram. Secara fiqahnya dia tidak haram. Tetapi dia meninggalkan perbuatan tersebut kerana dia takut. Kalau secara realitinya dia sudah melakukan perbuatan yang haram. Maknanya al-wara' ini meninggalkan satu benda yang tidak haram kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu tidak haram tapi dia tinggalkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh pernah berlaku kepada Sayyidina Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Pernah pada zaman Sayyidina Abu Hanifah An-Nu'man seekor kambing dicuri di kawasan beliau. Lalu beliau bertanya kepada orang ramai, biasa kambing hidup berapa tahun? Biasanya jangka hayat umur seekor kambing ni kalau dia hidup lah, dia boleh hidup berapa tahun? Lalu orang pun beritahu, kambing biasa hidup dalam jumlah waktu sekian. Saya terlupa dengan tepatnya berapa jumlah waktu yang disebut kepada Al-Imam Abu Hanifah, dan kebetulannya saya tak bela kambing jadi saya tak tahu umur kambing biasanya sampai bila. Okey. Jadi apabila Sayyidina Abu Hanifah mendapat maklumat bahawa kambing biasanya hidup dalam tempoh sekian, maka selama tempoh itu Sayyidina Abu Hanifah tidak makan daging kambing. Kenapa? Haram ke makan daging kambing? Tak haram. Kenapa tak makan daging kambing dalam tempoh yang begitu lama? Kerana beliau takut kambing itu hilang dalam tempoh itu, akhirnya dicuri, disembelih lalu dijual di pasar. Menyebabkan beliau makan daging yang rupanya haram. Walaupun secara fiqahnya tidak haram. Sebab kita ini, kalau benda itu secara fiqahnya tidak haram, walaupun realitinya adalah haram, tapi sebabkan kita tak tahu, maka kita tidak akan dianggap bersalah. Contoh, satu orang dia sangka dia masih ada wuduk, dia pun sembahyang isyak dengan wuduk maghribnya. Dia terlupa yang dia tadi tu dah masuk bilik air. Sampai ke mati dia terlupa bahawa dia rupanya telah terbatal wuduk. Jadi macam mana sembahyang isyak dia? Dengan wuduk yang rupa-rupanya dah tak ada. Sembahyangnya sah dan dia tidak berdosa kerana berdasarkan zon dia, berdasarkan sangkaan kuat dia masih berwuduk. Jadi kadang-kadang ada benda secara realiti adalah haram. Tetapi apabila dilakukan oleh seseorang, dia tidak dianggap melakukan perbuatan yang membawa dosa. Kenapa? Kerana kita ni secara fiqah ni, kita dianggap berdosa sekiranya pada pandangan kita perbuatan itu adalah haram. Setelah, kalau berdasarkan ilmu yang kita pelajari mengatakan perbuatan itu haram, kita buat juga, barulah kita berdosa. Tapi kalau kita melakukan satu perbuatan haram kerana kita menyangka benda itu tidak haram, maka kita tidak dianggap berdosa. Sebagai contoh yang berlaku kepada Nabi Adam AS sendiri. Nabi Adam AS dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala makan makanan yang sejenis buah yang di dalam syurga, dan buah itu dilarang. Sejenis pohon itu satu-satunya yang tidak dibenarkan oleh Allah kepada Nabi Adam dan juga Sayyidatuna Hawa, ibu kita, untuk memakannya. Jadi makan pohon tersebut, sama ada buahnya ataupun daunnya sebagai contoh, adalah diharamkan oleh Allah ke atas Nabi Adam dan juga ke atas isteri baginda, iaitu ibu kita semua, Sayyidatuna Hawa. Setelah berlalu zaman yang panjang, Nabi Adam terlupa bahawa pokok itu diharamkan oleh Allah. Biasalah kita sendiri pun kadang-kadang terlupa. Dalam keadaan Allah pernah mengharamkan sekali sebut. Dan setelah berlalu zaman, Nabi Adam terlupa bahawa pokok ini tidak boleh dimakan. Lalu beliau makan buah larangan itu dalam keadaan baginda terlupa. Orang terlupa tidak dianggap berdosa. Orang terlupa tidak dianggap berdosa. Maknanya ketika Nabi Adam makan buah larangan itu, Nabi Adam tidak dianggap berdosa kerana baginda makan dalam keadaan lupa. Jadi walaupun selepas itu kalau kita baca Al-Quran, Nabi Adam memohon keampunan daripada Allah, itu atas dasar sikap yang sangat halus yang ada pada Nabi Adam. Walaupun tidak berdosa secara fiqah, tetapi oleh kerana buah itu secara realiti tidak boleh dimakan, maka Nabi Adam merasa bersalah. Walaupun secara fiqahnya Nabi Adam tidak berdosa.
Tapi itulah ketinggian akhlak Nabi Adam alaihissalam. Jadi wara' ni seperti itu, meninggalkan satu perbuatan yang secara fiqhnya tidak haram, tetapi kita tinggalkan perbuatan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya cerita tentang Sayyidina Abu Hanifah sebentar tadi. Apabila ada seekor kambing hilang di tempat beliau, lalu beliau tak nak ada kemungkinan daging kambing yang hilang itu telah disembelih secara haram lalu dijual di pasar, dan akhirnya beliau tanpa sedar makan daging itu dengan sangkaan daging itu halal. Jadi beliau tak nak dalam diri beliau termasuk benda yang haram. Lalu setelah ditanya berapa jangka hayat kehidupan seekor kambing biasanya, lalu disebut jumlah tertentu, maka dalam jumlah itulah, dalam tempoh waktu tertentu itulah Sayyidina Abu Hanifah An-Nu'man tidak makan daging kambing sama sekali. Ini kenapa? Kerana demi mengelakkan diri daripada jatuh ke dalam syubhat. Jadi ini dipanggil al-wara'. Al-wara' ni dia meninggalkan satu perbuatan yang tidak haram kerana ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengarang kitab kita ini sangat terkenal sebagai orang yang sangat wara'. Banyak kadang-kadang ada benda yang halal beliau tidak akan makan, tidak akan lakukan kerana takut terjebak di dalam perbuatan yang haram. Dan beliau sangat tidak suka kalau dipuji di hadapan. Kalau orang puji beliau di depan, beliau sangat tak suka. Ini juga satu akhlak yang kita kena belajar. Cuma bila sebut pasal wara' tadi, kata guru kami di Al-Azhar Syarif, wara' ni kalau kita nak mengambil sikap wara', ya silakan. Tetapi ia bukan satu perbuatan yang wajib. Maksud dia kalau kita nak buat silakan, tapi kalau orang lain tak nak buat, ya itu hak dia, kerana perbuatan yang kita tinggalkan atas dasar wara' itu, perbuatan itu sendiri tidak dianggap haram. Contoh macam kisah Sayyidina Abu Hanifah tadi. Beliau tak nak makan daging. Tapi kalau orang kampung beliau ada nak makan daging, ada orang jual daging di pasar, lalu nak makan, boleh atau tak boleh? Ya silakan, sebab makan daging ketika itu selagi kita tak tahu daging itu haram, pada sangkaan kita daging itu halal, maka silakan. Maka Sayyidina Abu Hanifah beliau mengambil sikap wara', tetapi beliau tidak memaksa orang lain untuk bersikap dengan sikap beliau. Kerana al-wara' itu sendiri tidak wajib, tetapi itu adalah bukti seseorang yang mengambil sikap wara', dia mempunyai jiwa yang begitu bersih dan ingin sama sekali jauh daripada sebarang perkara-perkara yang haram ataupun syubhat. Okey. Jadi seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, pengarang kitab kita ni Al-Habib Ahmad tak suka kalau beliau itu dipuji, ataupun beliau juga tidak suka memuji seseorang yang melakukan kebaikan. Sebab apa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Sebab kadang-kadang ada orang, dia bila buat satu kebaikan, kita puji dia, maka rosak dia. Dia rasa takabur, dia rasa suka, dia rasa nak tunjuk lagi kebaikan dia. Maka sebenarnya dia dah elok dah buat kebaikan. Dengan kita memuji dia, makin rosak pula dia. Maka sebab itulah sebagian para ulama' dia mengambil sikap tak nak puji seseorang di hadapan orang tu. Sebab takut orang itu elok-elok mendapat pahala bertukar pula menjadi satu maksiat yang lain, iaitu bongkak, takabur dan sebagainya. Cuma secara fiqhnya, kalau kita tahu seseorang itu kalau dipuji pun dia tak terkesan, kita pujilah melingit langit macam mana pun, dia langsung tak terkesan dengan pujian tu. Bahkan jiwanya sangat bersih sehingga bila orang puji dia, dia senyum, dia kata apa? Dalam hatinya, apa sangat aku, semua benda ni kalau tidak Allah takdirkan, aku takkan buat kebaikan ni. Jadi dia sandarkan terus kepada Allah. Dan dia tidak terkesan dengan pujian itu, maka orang begini kalau kita puji di depan tak ada masalah. Sebab tu Rasulullah juga dalam beberapa keadaan pernah memuji beberapa orang sahabat di hadapan para sahabat itu sendiri, di hadapan orang ramai. Kerana sekiranya seseorang yang dia tahan diuji, kalau dipuji dia tahan, dia tidak terkesan, dia tidak jadi rosak, maka tak ada masalah untuk memujinya. Tapi kalau dia pula kata, saya ni kebetulan ni tadi sembahyang sunat, boleh tak awak cerita ke orang ramai saya sembahyang sunat? Contoh, dia pula minta orang tolong puji dia, tolong tulis Facebook, saya sembahyang sunat, dia ambil gambar, saya nak angkat takbir je. Ketika itu maksudnya orang begini kalau kita puji dia, rosak dia. Maka untuk kita membantu dia, jangan dipuji orang. Jangan dipuji. Cuma kita boleh bagi galakan, kita kata teruskan dengan ibadah tanpa perlu kita puji dia, sebab pujian itu merosakkan dirinya.
Okey, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyaklah kisah-kisah yang disebut oleh para ulama. Antaranya lagi disebut beliau ini Al-Habib Ahmad Al-Habashi ini seorang yang seakan-akan tidak suka untuk menjadi masyhur. Sebab syuhrah ataupun kemasyhuran ini dia juga satu fitnah, satu ujian. Ada orang dengan sebab dia terkenal, dia makin rosak, makin teruk dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebahagian para ulama kita dia ada yang sikapnya dia tidak mahu menonjol, dia tidak mahu menonjol. Kerana apa? Sebab kata Ibnu Athaillah Sakandari, tanamkan dirimu di dalam bumi tawaduk supaya nanti kamu akan tumbuh dengan kuat. Beliau umpamakan kita ni seperti satu benih. Kalau benih itu kita tabur atas tanah aja, mungkin dia akan tumbuh, tapi dia tidak tumbuh dengan kuat. Tapi kalau kita benamkan dia dalam tanah, kalau dia tumbuh dengan kuat. Maksud dia benamkan dirimu dalam dunia tawaduk. Benamkan dirimu di dalam tawaduk. Jangan kamu zahirkan diri kamu. Kalau kamu buat kebaikan, biar hanya Allah saja yang tahu kebaikan kamu. Sebab kalau satu hari nanti orang tahu kamu buat kebaikan pun, disebabkan kamu sudah membenamkan diri kamu dalam tawaduk, di dalam keikhlasan, maka kalau orang tahu sekalipun, maka kamu akan menjadi kuat. Seumpama benih yang ditanam di dalam tanah, kalau dia naik dalam keadaan dia kuat. Angin tiup pun dia tak runtuh. Tapi kalau sekadar benih yang kita tabur atas tanah, tak tanam dalam tanah, sekadar letak di permukaan tanah, kalau dia hidup sekalipun cepat dia mati. Cepat dia mati. Jadi Ustaz. membina Okey. sepanjang hidup beliau. Putus ke tadi? Tadi terputus sekejap lah, kurang seminit. Okey, sorry. Perlu saya ulang semula ke? Di mana yang putus tadi? Boleh terus. Boleh Kalau tak dengar molek tu minta maaf, kita orang Kuala, orang Kuala Kangsar ni. Mungkin hujan ke apa, kita tak tahulah. Jadi antara kelebihan ataupun perkara yang menarik dalam hidup Al-Habib Ahmad Al-Habashi ni, beliau gemar membina masjid. Subhanallah. Dan di dalam catatan para ulama, jumlah masjid yang beliau telah bina adalah sebanyak 17 masjid, 17 buah masjid di tempat-tempat yang pelbagai di kawasan Hadramaut. Kalau kita pergi ke Hadramaut sekarang, bila kita tanya orang sana akan tunjukkan kepada kita, ini masjid yang dulunya didirikan oleh Al-Habib Ahmad Al-Habashi. Ini masjid yang juga didirikan oleh beliau. Jumlahnya sampai 17 buah masjid, jumlah yang besar. Subhanallah. Kita biasanya bila orang lelaki, saya nak membina masjid, rupanya masjid dibina masjid yang lain, bukan masjid yang kita faham. Itu masjid orang Melayu lah. Tapi beliau ni bukan membina masjid yang itu beliau memang bina masjid betul, iaitu sejumlah hampir 17 masjid yang dibina oleh beliau. Subhanallah, Al-Habib juga banyak mengarang kitab, dan antara kitab yang dikarang oleh beliau dan sampai kepada kita adalah kitab yang akan kita pelajari insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya setelah beliau berkhidmat daripada kecilnya, bersemangat untuk ilmu, bersungguh menuntut ilmu, dan apabila dewasanya menyampaikan ilmu kepada masyarakat, beliau dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat 19 Sya'ban tahun 1144 Hijriyah. Beliau meninggal pada hari Jumaat 19 Sya'ban tahun 1144 Hijriyah. Dan dalam satu hadis dhaif, seseorang yang meninggal pada hari Jumaat, dia akan terlepas daripada fitnah kubur. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati beliau dalam usaha beliau untuk menghasilkan karya ini dan sampai kepada kita, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala juga memberkati pihak tabung haji yang telah memilih kitab ini untuk dibaca, dan semoga kita semua mengambil manfaat daripada kitab ini biiznillah subhanahu wa ta'ala.
Baik, alhamdulillah selesai kita tengok secara ringkas. Ringkas-ringkas pun 50 minit jugalah ya. Kita melihat tentang kisah hidup Al-Imam Ahmad Al-Habashi ataupun dipanggil Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Dan insya-Allah kita akan membaca kitab yang dikarang oleh beliau satu persatu biiznillah subhanahu wa taala. Jadi hari ini insya-Allah kita akan baca mukadimah beliau dan kita akan tengoklah kita 10 minit ni moga-moga dapatlah kita mengambil manfaat daripada kitab beliau. Sebelum itu kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau, kepada guru-guru beliau, kepada murid-murid beliau dan kepada semua yang membaca kitab ini dan mengambil manfaat dari kitab ini. Kita hadiahkan kepada beliau dan kepada semua yang telah bertanggungjawab membina keilmuan beliau dan menyampaikan ilmu beliau sehingga sampai kepada kita. Kepada mereka semua kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca mukadimah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa huwa al-Habib Ahmad ibn Zain ibn Alawi al-Habashi fi kitabihi al-musamma bir-risalatil jami'ah wa tadhkiratin nafi'ah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talabizatihi wa qurra'i musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa ba'du. فهذه مسائل مختصرة من بعض كتب حجة الإسلام الغزالي غالبا من عرفها وعمل بها نرجو له من الله أن يكون من أهل العلم ظاهرا وباطنا وبالله التوفيق. Itu adalah mukaddimah yang didatangkan oleh Al-Habib Ahmad Al-Habashi. Dan saya kira tuan-tuan juga mempunyai kitab ini dan memiliki terjemahannya. Cuma mungkin terjemahan yang pelbagai lah. Tapi walaupun diterjemahkan mungkin edisi terjemahan tu saling berbeza antara satu sama lain. Tetapi maksud asalnya tidak berubah. Sebab bila kita terjemah ni biasanya satu kalimah tu kalau ada 2-3 makna dia akan bertukar lah terjemahan dia. Tapi maknanya stay sama. Cuma saya terus baca kitab Arabnya dan saya akan terjemahkan secara langsung begitu. Jadi pengarang memulakan kitab beliau ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi tradisi para ulama kita dalam nak menghasilkan apa karya, mereka akan memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan bukan sekadar untuk menulis karya baru dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua perkara-perkara penting yang ingin dilakukan oleh seseorang Muslim, maka si Muslim itu dituntut untuk memulakannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah mengambil sempena Al-Quranul Karim itu sendiri. Kalau kita buka Al-Quran, kita akan jumpa mula-mula sekali surah Al-Fatihah. Dan ayat yang mula-mula dalam surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok mushaf kita, Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah itu adalah ayat yang pertama.
Jadi oleh kerana Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala telah memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka para ulama kita mengambil konsep ini di dalam kehidupan mereka. Jadi sebagaimana Al-Quran dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka segala perkara-perkara penting yang ingin dilakukan oleh kaum muslimin, kita akan memulakan terlebih dahulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selain itu memang ada hadis yang menuntut untuk kita memulakan satu perkara itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Wa fi riwayah aqta' wa fi riwayah ajzam. Apa maksud hadis ini? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, semua perkara penting, kullu amrin dhi balin, semua urusan yang penting, maksud dia yang dianggap penting oleh syariat. Dan syariat menganggapnya sebagai satu benda yang penting. Satu perkara penting, semua perkara penting yang tidak didahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kata Nabi, perkara itu adalah terputus. Bila terputus maknanya tak dapat penuh lah. Sebab itu kata para ulama, maksud Nabi abtar ataupun ajzam ataupun aqta' iaitu terputus ini, maksudnya adalah qalilul barakah, sikit keberkatannya. Elok benda tu dapat pahala banyak sekian disebabkan tak baca bismillah kurang. Umpama kita nak beli seekor binatang, kita nak kalau boleh binatang tu sempurna, tiba-tiba yang ada binatang yang ekornya sudah terputus. Jadi kita pun alamak, melepas nak buat sup ekor. Mana cari ekor? Ekor bukan ada selalu jual. Kita ingat nak beli kambing dengan ekor sekali, udahnya ekor dah disebat oleh orang lain contoh. Jadi kurang. Jadi begitu juga sebarang perbuatan yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu kata Nabi SAW adalah terputus, iaitu kurang keberkatannya. Saya rasa bersalah pula ya. Panjang pula kita menyembang ni ya. Tinggal lagi beberapa minit ni. Allahu Akbar. Tapi tak apalah, mungkin kita dapat bismillah hari ni. Bismillah ni tuan-tuan, bila sebut Bismillahirrahmanirrahim, alang-alanglah kita habis bismillah. Moga-moga berkat kita berkat bismillah hari ni. Dia sebut Bismillahirrahmanirrahim, maka dia bererti apa? Kita terjemah ke bahasa Melayu kita, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihi. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayunya yang masyhurnya begitu. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihi ataupun mengasihani. Maksud apa? Dengan nama Allah maksud dia apa? Dengan bantuan nama Allah. Ataupun dengan keberkatan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihi. Kalau kita perasan ayat tu macam tergantung. Maksud dia ada yang ingin disebut di sini tapi tidak ditulis. Apa dia? Kalau contoh di sini, dengan nama Allah. Maksud dengan memohon bantuan daripada Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, saya menulis kitab ini. Kalau kita makan contoh, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Maksud dia apa? Dengan keberkatan nama Allah atau dengan memohon bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, saya makan. Maka saya makan dengan bantuan Allah. Kalau tidak dengan izin Allah, macam mana nak makan? Tak mampu nak makan. Ataupun kita boleh fahami juga maksudnya, saya makan dengan disertai keberkatan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita baca bismillah sebelum tidur, dengan nama Allah saya tidur. Jadi di sini bila sebut Bismillahirrahmanirrahim, bererti dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihi, saya mengarang kitab ini. Okey, kemudian disentuh juga di sini tentang dua nama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Okey. Orang Melayu kita bila sebut Ar-Rahman dia kata Tuhan yang Maha Pemurah. Ar-Rahim Tuhan yang Maha Mengasihi. Dalam bahasa Arab, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim ini diambil daripada kalimah rahmah. Orang Melayu kita pun guna kalimah rahmat. Rahmat. Mana rahmat kamu? Mana rahmah kamu? Bila sebut rahmat ni maknanya kita akan terus teringat kalimah belas ihsan, kasihan belas.
Dan itulah asal kepada terjemahan Ar-Rahmah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab disebut Ar-Rahmah. Ar-Rahmah bererti riqatul qalbi wa na'itaf taqtadi tafaddul wal ihsan. Ar-Rahmah adalah sukma ataupun sanubari kita, jantung hati kita menjadi nipis dan membengkok. Kalau kita terjemah satu-satulah, jantung hati menjadi nipis dan membengkok, lalu akhirnya ia mengakibatkan kepada berbuat baik dan memberikan kurniaan. Maksud dia apa? Ar-Rahmah ni, sebagai contoh tuan-tuan, kita ambil satu contoh. Kita katakan pergi ke satu restoran. Kita makan di tepi tingkap. Sedang kita makan tu tiba-tiba ada satu budak kecil pakaian kusut masai, tengok kita daripada celah tingkap makan. Tengok je kita makan. Dalam keadaan mulut dia tenganga, macam dia kata, ya Allah sedapnya, macam dia lapar. Apa yang akan berlaku? Hati kita tersentuh. Itu yang maksud hati kita menipis dan membengkok. Maksud dia hati kita mula tersentuh dengan apa yang kita lihat. Dan kita ya Allah budak ni kesiannya, macam lapar sangat ni. Apa yang akan berlaku? Selepas daripada perasaan itu, dia mengakibatkan kita berbuat baik kepada budak tadi. Kita kata, dik, masuk. Adik nak makan belum? Belum. Mari sini. Adik nak makan apa? Saya ingin makan apa yang kakak makan. Okey. Saya belanja. Contoh. Maknanya, dengan hati kita tersentuh itu, kita berbuat baik kepada orang yang telah menyebabkan hati kita tersentuh tadi. Maka itulah erti Ar-Rahmah. Itulah erti Ar-Rahmah. Keluar pula Shopee tiba-tiba ya. Rahmah ni keluar Shopee. Bayar Shopee juga menuntut rahmah supaya beli barang dia tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ar-Rahmah ini, daripada kalimah Ar-Rahmah inilah diambil kalimah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim itu sebenarnya dua kalimah yang dipetik daripada kalimah Ar-Rahmah. Jadi apabila Ar-Rahmah bererti terkesan, lalu melakukan kebaikan kepada orang yang telah memberikan kesan kepada kita, bagi Allah Ta'ala pula, Allah tak seperti makhluk. Kita kesian, rasa Allah mak kesiannya. Itu perasaan kita. Maksudnya kita tersentuh, berlaku perubahan pada diri kita. Bagi Allah Ta'ala, Allah tidak ada satu benda yang memberikan kesan kepada Allah. Maka bila sebut rahmatullah, rahmat Allah bererti bukan terkesan itu, sebab terkesan itu sifat makhluk. Tetapi maksud rahmat Allah adalah memberikan kurniaan dan belas ihsan kepada makhluk. Itu yang dimaksudkan dengan rahmat Allah Ta'ala. Kalau rahmat bagi kita pula, maksud dia first sekali hati kita tersentuh. Lalu akhirnya kita mula melakukan kebaikan kepada orang yang telah menyentuh hati kita tadi. Tapi bagi Allah Ta'ala, tidak ada satu makhluk yang berjaya menyebabkan Tuhan terkesan. Tuhan berubah. Tak. Sebab tidak berlaku perubahan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana bila berlaku perubahan itu menunjukkan kelemahan yang terkesan itu. Sedangkan Allah itu qawi. Tuhan itu maha gagah. Tidak ada benda yang boleh memberikan kesan kepada Allah. Cuma masuk rahmat Tuhan ini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah memberikan kurniaan kepada seseorang dan Allah juga telah memberikan belas ihsannya kepada orang tersebut. Jadi ini yang dimaksudkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada kalimah rahmat inilah akhirnya keluar dua kalimah lagi, iaitu Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim maknanya secara kasarnya bererti Tuhan yang sangat-sangat banyak rahmatnya. Cuma di sana ada beza di antara Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Apa beza dia tuan-tuan? Kita tunggu Selasa minggu hadapan. Kita tunggu minggu depan sebab perbahasannya agak dalam sikit tentang Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Walaupun Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni kedua-duanya diambil dari kalimah rahmah, tetapi dia memberi kesan dan dia mempunyai sedikit perbezaan dari sudut makna. Dan walaupun berbeza sudut makna, tapi dia berkait dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah saya kira dengan waktu kita yang sudah terlewat sikit 4 minit ni, kita tangguhkan dulu untuk kita meneliti basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ingat kita Selasa minggu depan kita tak ada kan? Kita akan jumpa Selasa kedua bulan 12 nanti biiznillah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah pertemuan yang mendatang kita akan menyambung sedikit lagi tentang Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim dan perbahasan-perbahasan yang seterusnya. Moga-moga perbahasan pada hari ini
mendapat rahmat dan juga mendapat kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada saya. Kalau ada sebarang soalan mungkin boleh dikongsi. Kalau tak sempat pun mungkin kita boleh tangguhkan atau membawa soalan itu ke minggu depan insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullahu khaira. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak diucapkan kepada Al-Fadhil Khairul Nizam. Mungkin Ustaz kita boleh sama-sama selawat Ustaz untuk kita tamatkan insya-Allah. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairul jazak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Khairul Nizam di atas kuliahnya sebentar tadi. InsyaAllah semoga manfaat yang kita dapatkan, yang kita belajari bersama-sama dengan beliau dapatlah kita amalkan insyaAllah dan kita kongsi-kongsikan buat mereka-mereka yang tidak dapat hadir bersama pada malam ini insyaAllah. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih banyak diucapkan kepada yang berbahagia Purna Syarif, Al-Fadhil Ustaz Syahrul dan juga Tuan Haji, Puan Haja yang turut serta bersama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah kita ucapkan ribuan terima kasih dan kita insyaAllah kita doakanlah semoga kita dapat teruskan majlis-majlis ilmu yang seperti ini insyaAllah pada masa-masa yang akan datang. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Sekian sahaja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khair. Terima kasih semua. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syarul, terima kasih Ustaz Amirul. Terima kasih semua join malam ni. Baik. InsyaAllah next week ya, minggu depan. InsyaAllah Mem. Terima kasih Mem support. Terima kasih bagi masa. Rezeki ni. Betul tak? Haji Razi. Nampak pada setiawan ni. Kan? Ini rezeki kita semua ni sebenarnya. Terima kasih Puan. InsyaAllah jumpa minggu depan ya. InsyaAllah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi